بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت، مصنف مظہر کلیم MA، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 6 صفحہ نمبر 1111 سے۔ ٹائگر باہر کار میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ وہ عمران کا منہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ آج فلائٹ کی خبر نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد ہی عمران گیٹ کی نچلی کھڑکی سے باہر آیا اور کار میں بیٹھتے ہی اس نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں اب چلو کمرشل پلازا میں دیکھوں کہ یہ فلائٹ کیا شے ہے۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ ٹائگر نے کار آگے بڑھا دی اور اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ کار خاصی تیز رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی اور پھر انہیں کمرشل پلازا تک پہنچنے میں 25 منٹ لگ گئے تھے۔ ٹائگر نے کار ایک طرف روکی اور پھر دونوں کار سے اتر آئے۔ دونوں ایک کار سے اتر آئے۔ پھر میرے ساتھ آئیے، مجھے جوئے خانے میں جانے کا راستہ معلوم ہے، ٹائگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور پھر وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرشل پلازا میں داخل ہو گئے۔ سر سلطان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے کمرے کے درمیان ایک ستون سے بندھا ہوا پایا۔ انہیں رسیوں سے اس بری طرح باندھا گیا تھا کہ وہ حرکت کرنے سے بھی معذور تھے۔ ہوش میں آتے ہی انہیں اس ٹیپ کا خیال آیا جو ان کے نزدیک بے حد اہم تھی، لیکن وہ بندے ہونے کی وجہ سے اسے چیک نہ کر سکتے تھے۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں اسی ٹیپ کے لیے اغوا کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجرموں کو اس کا پتہ کیسے چل گیا کہ ٹیپ ان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اگر مجرم ڈاکٹر جان اسمتھ کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تو وہ اسے سر سلطان تک پہنچنے ہی نہ دیتے۔ اسی لمحے ان کے سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر 3 لمبے تڑنگے آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بانس کی طرح لمبا اور دبلا غیر ملکی تھا، جب وہ دو دوسرے شکل اور صورت سے ہی گنڈے اور لڑائی بڑائی کے ماہر مقامی آدمی تھے۔ وہ لمبا اور دبلا آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا سر سلطان کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ تمہارا نام سلطان ہے اور تم وزارت خارجہ کے سیکریٹری ہو؟ اس غیر ملکی نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ ظاہر ہے انہیں سرکاری کار سے اغوا کیا گیا تھا اور ظاہر ہے مجرموں نے انہیں وزارت خارجہ کی عمارت سے نکلتے ہوئے ٹریپ کیا ہوگا، اسی لیے خواہ انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ ان کی تلاشی لی ہے؟ اس غیر ملکی نے مڑ کر ایک مقامی سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، سب سے پہلے تلاشی لی گئی لیکن کچھ برآمد نہیں ہوا، گنڈے نے جواب دیا اور سر سلطان کے چہرے پر اطمینان کے آثار چاہتے چلے گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اہم ٹیپ کار کے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے ان کی جیب سے نکل کر کار میں ہی کہیں گر گئی اور ظاہر ہے پولیس کے ہاتھ لگنے کے بعد وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا ہوگا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ شخص واقعی سر سلطان ہے؟ کوئی شناختی کارڈ، کوئی کاغذ؟ غیر ملکی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ سر باز انہیں ویسے بھی پہچانتے ہیں اور آج تو ہم نے ان کے دفتر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ یہ کار میں بیٹھ کر پچھلے راستے سے نکلے اور ان کا تعاقب کیا گیا اور ویران راستے پر انہیں ٹریپ کر لیا گیا۔ یہ واقعی سر سلطان ہے، اس بات سے بے فکر رہیے، ایک گنڈے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر سلطان، کیا تم بتاؤ گے کہ پاکیشیا نے سنی ٹیکنالوجی کا ریسرچ سینٹر کس ملک میں بنایا ہوا ہے؟ غیر ملکی نے کچھ دیر سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر سلطان سن ٹیکنالوجی کا لفظ سنتے ہی بری طرح چونک پڑے۔ اس ٹیکنالوجی کو تو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ ملک کے چند اہم لوگوں کو چھوڑ کر کسی کو اس کا علم تک نہ تھا، اور یہ غیر ملکی کتنے اطمینان سے سنی ٹیکنالوجی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ سنی ٹیکنالوجی وہ کیا ہوتی ہے؟ سر سلطان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو بوڑھے آدمی، تمہاری عمر اب ایسی نہیں کہ تم معمولی سا تشدد بھی برداشت کر سکو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ غیر ملکی نے اس بار بھیڑیے کی طرح گھراتے ہوئے کہا۔ مسٹر، میں وزارت خارجہ کا سیکریٹری ہوں، وزارت دفاع کا نہیں، اور ظاہر ہے اس قسم کی ٹیکنالوجی اگر ہے تو وزارت دفاع کے تحت میں ہوگی۔ میرے شعبے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے اگر ہوتا بھی تو میں کسی قیمت پر نہ بتاتا۔ اگر آزمانا چاہتے ہو تو بے شک آزما کر دیکھ لو، سر سلطان نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وزارت خارجہ کا سیکریٹری، تمہاری بات درست نظر نہیں آتی۔ واقعی ایسی ٹیکنالوجی کا تعلق وزارت خارجہ سے نہیں ہو سکتا؟
لیکن مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں تم ہی جانتے ہو. غیر ملکی نے سوچنے کے انداز میں سہلاتے ہوئے کہا. تمہیں جس نے بتایا ہے غلط بتایا ہے. سر سلطان نے پورے اطمینان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. ہو ٹھیک ہے, اب تمہیں میرے ساتھ چلنا جانا ہوگا. وہاں اگر تم سے کچھ حاصل ہو سکا تو ٹھیک, ورنہ تمہیں گولی مار کر کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. غیر ملکی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں کہا. مگر کہاں جانا ہوگا اور کیوں؟ سر سلطان نے اس بار گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. کیا اس بوڑھے کی روانگی کا بندوبست ہو گیا ہے؟ غیر ملکی نے سر سلطان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک مقامی سے مخاطب ہو کر کہا. جی ہاں جناب, اسپیشل تابوت تیار کیا گیا ہے اور طیارے میں نشستیں بھی اوکے ہو چکی ہیں. وہ 2 گھنٹے بعد طیارہ پرواز کر جائے گا, مقامی آدمی نے جواب دیا. تابوت کا سن کر سر سلطان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور وہ سمجھ گئے کہ انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جایا جائے گا, اور انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی کیونکہ دوسرے ملک میں ان کی بات بھی سننے والا کوئی نہ تھا. اوکے ٹھیک ہے, اسے پیک کر کے اڈے پر بھجوا دو, میں وہیں پہنچ جاؤں گا. اور دیکھو احتیاط سے کام لینا, کہیں کوئی کسر نہ رہے. غیر ملکی نے انتہائی تیزک لہجے میں کہا. آپ بے فکر رہیں جناب, تمام کام بالکل احتیاط سے ہوگا. ایک طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا جائے گا. چہرے پر مردہ آدمیوں کا میک اپ کر دیا جائے گا اور تابوت میں خاص طور پر ایک باریک سوراخ بنوائے گئے ہیں جس سے ہوا اندر آتی رہے اور سانس کی آمد و رفت جاری رہے. مقامی آدمی نے پوری تفصیل بات کرتے ہوئے کہا. تمام کاغذات وغیرہ بھی مکمل ہیں؟ غیر ملکی نے پوچھا. بالکل جناب, ہر چیز بالکل مکمل اور تیار ہے, مقامی آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے ٹھیک ہے, غیر ملکی نے جواب دیا اور پھر مڑ کر تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا. اس کے پیچھے مقامی آدمی بھی کمرے سے باہر نکل گئے اور سر سلطان دھواں چہرے لیے ستون سے بندے کھڑے رہ گئے. ظاہر ہے وہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کمرشل پلازا میں داخل ہوتے ہی ٹائیگر دکانوں کے درمیان موجود ایک تنگ سے راستے سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور عمران ظاہر ہے اس کی پیروی کر رہا تھا. یہ تنگ سے راستہ کافی دور جا کر پچھلی گلی میں کھلنے والے دروازے پر ختم ہو جاتا تھا. دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن ٹائیگر دروازے کے قریب جا کر رکا اور پھر اس نے دائیں طرف کی دیوار پر ہلکی سی دستک دی. ایک بار دستک دینے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر اس نے دوسری بار دستک دی. اس بار دستک دیتے ہی دیوار کی ایک بڑی سی اینٹ تیزی سے ایک طرف سے ہٹتی چلی گئی اور دوسری طرف ایک گنڈے کی آنکھیں دکھائی دی جو غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. کیا بات ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اندر سے کرخت لہجے میں پوچھا. ہمیں پرندے چاہیے, شکاری پرندے, ٹائیگر نے مخصوص انداز میں اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا اور گنڈے کے چہرے پر اطمینان کے آثار چھا گئے. وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور دوسرے لمحے دیوار کے درمیان ایک دروازہ سا بنتا چلا گیا. نیچے چلے جاؤ, جال پوری طرح پھیلا ہوا ہے, گنڈے نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر اور عمران سہلاتے ہوئے نیچے اترتے چلے گئے. تم تو یہاں کے کوٹ سے پوری طرح واقف ہو, عمران نے سیڑھیاں اترتے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا. میں فارغ اوقات میں زیر زمین دنیا میں ہی گھومتا رہتا ہوں, ٹائیگر نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ ایک اور دروازے پر پہنچ گئے. ٹائیگر نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں دروازے سے گزر کر ایک وسیع اور ہال میں پہنچ گئے جہاں بڑی بڑی میزیں لگی ہوئی تھی اور ہر میز پر بڑے زور شور سے جوا ہو رہا تھا. بڑے بڑے معزز اور شریف لوگ جوا کھیلنے میں مصروف تھے. دیواروں کے ساتھ ساتھ گنڈے کاندھے سے مشینیں گنے لٹکائے خاموش کھڑے تھے. یہ جوا خانے کے محافظ تھے, ان کی تعداد 12 کے قریب تھی. حال کے ایک کونے میں کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے باہر 2 مسلح گنڈے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے. وہ کمرہ پرائٹ کا دفتر ہے. ڈاکٹر ٹائیگر نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور عمران تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. ان گنڈوں کو باہر موجودگی سے ظاہر ہے کہ پرائڈ اندر موجود ہے, ٹائیگر نے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور عمران سہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. اس کا چہرہ چٹان کی طرح سخت تھا اور آنکھوں سے سرد مہری چھلک رہی تھی. ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر دروازے پر موجود دونوں گنڈے چوکنے ہو گئے اور پھر جیسے ہی عمران ان کے قریب پہنچا ان دونوں نے اپنے بازو دروازے کے سامنے کرتے ہوئے ان میں سے ایک سے کہا, رک جاؤ, کون ہو تم؟ ان کا لہجہ بے حد سخت تھا مگر دوسرا لمحے ان دونوں پر بے حد بھاری پڑا. عمران کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور دونوں اچھل کر اپنی اپنی سمتوں میں دو فٹ دور جا گرے. ان کے حلق سے چیخ نکل گئی اور عمران پردہ اٹھایا کر گھڑاب سے اندر داخل ہو گیا. ٹائیگر نے بھی اس کی پیروی کی. یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک لہیم شہیم گنڈا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھائے بیٹھا ہوا تھا. یہ پرائٹ تھا.
वो रिसीवर हाथ में थामे हैरत से इन दोनों को यूं अंदर आते देख रहा था और फिर इससे पहले कि वो कुछ बोलता इमरान इसके सर पर पहुंच गया और प्राइड को रिसीवर रखने की भी मोहलत ना मिली। इमरान का हाथ बिजली किसी तेजी में हरकत में आया और प्राइड कुर्सी समेत उछलकर मुखालिफ सिंध पर जा गिरा। इसी लम्हे दोनों बाहर के गुंडे चीखते हुए दरवाजे में दाखिल हुए, मगर टाइगर इनके इस्तकबाल के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। इसने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया और गोलियां ठीक अंदर दाखिल होती चली गईं। गुंडों के सीनों पर पड़ी और दोनों बुरी तरह चीखते हुए दरवाजे में ही ढेर हो गए। गोलियां चलने से बाहर हाल में जबरदस्त भगदड़ सी मच गई और लोग चीखने लगे। किसी को मत अंदर आने देना, उड़ा दो सबको। इमरान ने नीचे गिरे हुए प्राइड पर छलांग लगाते हुए टाइगर से मुखातिब होकर कहा, आप इसे संभालें, बाकी बेफिक्र रहें। इस कमरे में मेजबाजी के बगैर कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता, टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। और इमरान ने नीचे गिरकर उठाने की कोशिश करते हुए प्राइड के सर पर जोरदार टक्कर मारी और वो चीख कर एक बार फिर नीचे गिर गया। और इमरान ने उसे लात मारने के लिए टांग उठाई ही थी कि अचानक प्राइड ने करवट बदल ली और इसकी लात घूमती हुई इमरान के पहलू पर लगी और इमरान लड़खड़ाकर 2 फीट दूर तक हटता चला गया। और प्राइड ने तेजी से जेब में से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे इमरान ने इस पर छलांग लगा दी और नीचे गिरकर वो इतनी तेजी से ऊपर को उछला जैसे इसका जिस्म स्प्रिंगों का बना हुआ हो। मगर इस बार इसके दोनों हाथों में प्राइड की गर्दन भी दबी हुई थी और प्राइड भी इसके साथ ही फिजा में उठता चला गया। इमरान ने बड़ी फुर्ती और पूरी कुव्वत से इसकी नाक पर टक्कर मारी और प्राइड के हलक से गड़गड़ाहट की आवाज निकली। इसकी नाक की हड्डी एक ही टुकड़े टक्कर में टूट गई थी और खून फव्वारे की तरह निकलने लगा था। इसका जिस्म बुरी तरह मछली की तरह मचलने लगा। इसी लम्हे इमरान ने एक हाथ इसकी गर्दन से अलहदा किया और फिर इसका हाथ तेजी से प्राइड की दाएं आंख के करीब से होकर गुजरा और साथ ही प्राइड की दर्दनाक चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। इमरान ने एक झटके में इसकी दाएं आंख उंगली और अंगूठे की मदद से बाहर निकाल फेंकी थी और इमरान ने आंख निकालते ही एक और जोरदार सर की टक्कर इसकी खून बहती हुई टूटी हुई नाक पर जमाई और प्राइड के हाथ पैर ढीले पड़ते चले गए। वो दर्द और खौफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। इसी लम्हे दरवाजे से मशीन गन की 2 नालियां अंदर को हुई, मगर इससे पहले कि मशीन गन बरदार फायर खोले, टाइगर के रिवॉल्वर ने गोलियां उगली और साथ ही मशीन गनों के पड़ाखे उड़ गए और बाहर से दर्द भरी चीखों की आवाज सुनाई थी। इमरान पर तो खौफनाक वहशत सवार थी। इसने प्राइड के बेहोश होते ही उसे नीचे गिराने के बजाय दोनों हाथों से गर्दन पकड़े उसे पिछली दीवार तक घसीटता ले गया और फिर इसने प्राइड का सर पकड़कर दोनों हाथों से दीवार से टकराना शुरू कर दिया और पूरी कुव्वत से इसका सर पुष्ट की दीवार से टकरा रहा था और दूसरी ज़रब पर ही प्राइड का जिस्म तन गया और इसने अपनी इकलौती आंख खोल दी। बताओ सर सुल्तान कहाँ है, जल्दी बताओ, इमरान ने इसके सर को एक बार फिर पूरी कुव्वत से दीवार से टकराते हुए पूछा। इसके लहजे में इस कदर वहशत थी कि टाइगर के जिस्म में भी सर्दी की लहरें दौड़ने लगी। वो 0 बिल्डिंग में है, प्राइड ने दहशत भरे लहजे में जवाब दिया। कहाँ है ये 0 बिल्डिंग, बताओ, इमरान ने कहा। इमरान ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से इसका सर दीवार से टकरा दिया। इस बार ये टक्कर इतनी शदीद थी कि प्राइड का जिस्म फिर ढीला पड़ता चला गया और वो एक बार फिर बेहोश हो चुका था। इसी लम्हे अचानक कमरे के बाहर से गोलियों की बौछार सी अंदर आई। शायद बाहर किसी ने जोश जुनून में बराह रास्त फायरिंग कर दी थी, लेकिन खुशकिस्मती से इमरान, प्राइड समेत और टाइगर दरवाजे से जरा फासले पर थे, इसलिए गोलियां नहीं कुछ ना कह सकी। जवाब में टाइगर ने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाया और फिर मुसलसल ट्रिगर दबाता चला गया। दूसरे लम्हे दरवाजे की दूसरी तरफ से इंसानी चीख बुलंद हुई और धमाके से कोई नीचे गिरा। शायद ये गोलियां चलाने वाला था और एक बार फिर बाहर मौत की सी खामोशी छा गई। अंदर की सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि बाहर वालों के लिए अंदर आना मसला बना हुआ था। तंग से दरवाजे के अलावा अंदर आने का कोई और रास्ता ना था और दरवाजे के इस तरफ मौत इसका इंतजार में थी, इसलिए तादाद में ज्यादा होने और मशीन गने रखने के बावजूद किसी की हिम्मत अंदर आने की ना हो रही थी। अब टाइगर का दिल भी धड़कने लग गया था कि क्योंकि रिवॉल्वर में बाकी 2 गोलियां बच गई थी और जल्द ही
اور جلدی میں وہ فالتو میگزین لے آنا بھول گیا تھا. لیکن دوسرے لمحے اس کی خوش قسمتی اس کے آڑے آ گئی جب ایک بار پھر اس نے دروازے کی دہلیز کے کونے سے ایک مشین گن کی نالی اندر کی طرف آہستہ سے کھسکتی دکھائی دی. شاید کسی نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ اس کے خیال کے مطابق اندر موجود آدمی نفسیاتی طور پر اوپر کی طرف متوجہ ہوں گے اور نیچے ان کی نظریں نہ ہوں گی. ٹائیگر دبے قدموں آگے بڑھا اور پھر جیسے ہی نالیاں آتی کے قریب اندر آئیں ٹائیگر نے جھک کر اس پر ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے ایک زوردار جھٹکے سے اسے کھینچ لیا. مشین گن کے ساتھ ہی ایک گنڈا بھی اچھل کر دروازے کے اندر آ گیا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ٹائیگر کے دوسرے ہاتھوں میں موجود ریوالور نے گولیاں اگلی اور گنڈا چیخ کر وہیں تڑپنے لگا اور چند ہی لمحوں میں بے حس و حرکت ہو گیا اور ٹائیگر نے ریوالور پھینک کر مشین گن سنبھال لی. مشین کے ساتھ مکمل میگزین موجود تھا اس لیے اب وہ بے فکر ہو گیا تھا اور پھر اس نے پھرتی سے مشین گن کا رخ دروازے کی طرف کر کے فائر کھول دیا تھا تاکہ باہر والوں کو معلوم ہو جائے کہ مشین گن اب اس کے قبضے میں ہے. ادھر عمران نے پرائڈ کے بے ہوش ہوتے ہی اس کا سر دوبارہ دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیا لیکن اس بار اس نے ہاتھ ہلکا رکھا. اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں پرائڈ کی کھوپڑی ہی نہ چٹک جائے اور پھر سلطان کو ڈھونڈنا مسئلہ بن جائے گا. دوسری ٹکر کے بعد ایک بار پھر پرائڈ ہوش میں آ گیا اور اس کے منہ سے کربناک کراہیں نکلنے لگی. مجھے مت مارو, مجھ پر رحم کرو, میں سب کچھ بتا دوں گا, پرائڈ نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا. اس کا چہرہ خون سے تر تھا, پورا جسم تکلیف کی شدت سے کانپ رہا تھا اور اکلوتی آنکھ بھی دہشت کی پرچھائیاں تیر رہی تھی. وہ خوف کی انتہا پر پہنچ گیا تھا اور عمران نے اٹھا کر اسے کرسی پر پٹک دیا. بتاؤ, سب کچھ بتاؤ, جلدی بتاؤ. عمران نے زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلا دیا اور کمرہ زوردار تھپڑوں کی آواز سے گونج اٹھا. تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ پرائڈ کی گردن گھوم گئی. وہ سمندری روڈ پر واقع ٹونی بار کے نچلے تہخانے میں موجود ہے لیکن تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے بے ہوش کر کے ایک تابوت میں ڈال کر ایئرپورٹ پہنچا دیا جائے گا اور وہاں سے وہ طیارے کے ذریعے روسیا پہنچ جائیں گے. فرائڈ نے یوں تیز لہجے میں کہا جیسے ایک لمحے کے دیر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی. طیارہ کس وقت جائے گا, جلدی بتاؤ. عمران کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور پہلے سے زیادہ زوردار تھپڑ فرائڈ کو سہنا پڑا. 12:30 بجے جائے گا, روسیا جائے گا, فرائڈ نے جواب دیا. عمران کی نظریں کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر پڑی. 12:30 بجنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, یعنی 12 بجے تک, اور وہ جانتا تھا کہ طیارے سے جانے والا سامان آدھا گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے. اس لحاظ سے سر سلطان ایئرپورٹ پہنچ چکے ہوں گے. کس کے اشارے پر تم نے سر سلطان کو اغوا کیا ہے؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا. ریڈ بلو کے اشارے پر. یہ روسیا کی خفیہ تنظیم ہے اور ریڈ بلو نے روسیا سیکرٹ ایجنٹ اسپارک کے کہنے پر ہمارے ذمہ یہ کام لگایا تھا. اسپارک بھی تابوت کے ساتھ ہی روسیا جائے گا. پرائڈ طوطے کی طرح بولنے لگ گیا تھا. عمران کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں رہ گیا تھا. سنو, اب تمہاری جان صرف ایک صورت میں بچ سکتی ہے. اپنے تمام ساتھیوں کو کہو کہ وہ مشین گنیں اندر کمرے میں پھینک دیں. ٹائیگر, کتنے آدمی مارے ہیں تم نے؟ عمران نے بیک وقت پرائڈ اور ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا. 3 تو اندر کمرے میں مرے ہیں اور 4تھا باہر مرا ہے. ٹائیگر نے جواب دیا. تمہارے کل آدمی 13 تھے جن میں سے ایک مشین گن اندر آئی ہے. اس لیے اپنے آدمیوں کو کہو کہ 12 مشین گنیں اندر پھینک دیں اور خود دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. جب ہم باہر نکل جائیں تو جو مرضی آئے کرتے رہنا, لیکن یہ سب کچھ 2 منٹ میں ہونا چاہیے. عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور پھر پرائڈ نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو حکم دینا شروع کر دیا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد مشین گنیں اڑ کر اندر آنی شروع ہو گئیں. 12 پھینکو, سب مشین گنیں, اور اندر پھینکو, پرائڈ نے چیخ کر کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد 12 مشین گنیں اندر پہنچ گئیں. اب آگے چلو اور سنو, انہیں کہو کہ میں باہر آ رہا ہوں. کوئی غلط حرکت نہ کریں ورنہ تمہاری پشت گولیوں سے چھلنی کر دوں گا. عمران نے کہا اور پرائڈ نے عمران کی بات چیخ کر دہرا دی اور پھر عمران پرائڈ کی پشت پر ساتھ لگا کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. ٹائیگر اس کے ساتھ تھا. عمران نے دروازے کے قریب پہنچ کر ٹائیگر کو آنکھ سے مقصود اشارہ کیا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا. کمرے سے باہر نکلتے ہی عمران اور ٹائیگر نے دیکھا کہ ایک گنڈا دروازے کے سامنے مرا پڑا تھا جبکہ باقی ایک طرف کھلدروار کے ساتھ کھڑے تھے. ان کے ہاتھ خالی تھے لیکن ان کے تنے ہوئے اعصاب بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی لمحے جیب سے ریوالور نکال کر ان پر فائر کر سکتے ہیں. لیکن ٹائیگر انہیں اتنی مہلت کہاں دیتا. باہر نکلتے ہی اس نے بجلی کسی تیزی سے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے 9 گنڈے یوں نیچے گرتے چلے گئے جیسے قطار میں کھڑی اینٹیں ایک دھکا لگانے سے نیچے گر جاتی ہیں. یہ کیا؟
प्राइड ने दहशत भरे लहजे में कहा, ये मामूली सी सजा है सर सुल्तान को अगवा करने की। इमरान ने उसे सीढ़ियों की तरफ धकेलते हुए कहा। हाल में सिवाय इन गुंडों के और कोई न था। जो जुआ खेलने वाले सब भाग गए थे और चूंकि ये हॉल साउंड प्रूफ अंदर से बनाया गया था ताकि अंदर का शोर बाहर कमर्शियल प्लाजा की दुकानों तक ना पहुंच सके, इसलिए शायद बाहर वालों को अंदर होने वाले वाकये की खबर तक ना थी। इमरान प्राइड को धकेलता हुआ सीढ़ियों पर ले आया और फिर सीढ़ियां चढ़कर वो तंग रास्ते में खुलने वाले दरवाजे की तक पहुंच गया जहां दीवार बंद थी। इसे खोलो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और प्राइड ने दूसरी सीढ़ी के कोने पर पैर का दबाव डाला और दीवार हटती चली गई और इमरान प्राइड को धकेलता हुआ इस तंग रास्ते में ले आया। खुद बाहर आने से पहले इसने बाहर निकालकर इधर उधर देख लिया था। तंग रास्ता खाली पड़ा हुआ था। गली में देखो, इमरान ने टाइगर से कहा और टाइगर ने गली के दरवाजे में सर बाहर निकालकर देखा। खाली है। टाइगर ने बाहर निकलते हुए इमरान प्राइड को धकेलता हुआ गली में आ गया। मुझे छोड़ दो। प्राइड ने गली में आते ही कोक भरे खिलौने की तरह कहा, मगर इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, इमरान का दायां हाथ पूरी कुव्वत से घूमा और खड़ी हथेली को वार प्राइड की गर्दन पर पड़ा और गर्दन की हड्डी के टूटते ही आवाज सुनाई दी और प्राइड खुद बगैर कोई आवाज निकाले वहीं ढेर हो गया और वो एक लम्हे तड़पने के बाद खत्म हो चुका था। तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम एयरपोर्ट इतरा कर दो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो सड़क की तरफ भागता चला गया। टाइगर इसके पीछे था। इसने मशीन गन वहीं गली में फेंक दी क्योंकि सड़क पर मशीन गन चेक की जा सकती थी। सड़क पर आकर वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए कमर्शियल प्लाजा के सामने के रुख की तरफ बढ़ते चले गए और चंद ही लम्हों बाद वो अपनी कार तक पहुंच गए। कार में बैठकर इमरान ने घड़ी देखी तो जहाज की परवास में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे। इमरान समझ गया कि अब ताबूत जहाज के अंदर पहुंचा दिया गया होगा। इसने कार स्टार्ट की और तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन एयरपोर्ट वहां से इतनी दूर था कि 15 मिनट में वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता था। इसलिए इसका चेहरा लम्हा ब लम्हा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ता चला जा रहा था। स्पार्क जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा, एक आदमी लाउंज में ही तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। मिस्टर रेड, इस आदमी ने स्पार्क के करीब आकर सरगोशियाना लहजे में कहा। हेलो, स्पार्क ने तेजशुदा को धुराते हुए कहा और इस नौजवान ने हिलाते हुए टिकटे और दीगर कागजात का लिफाफा स्पार्क के हाथ में थमाते हुए कहा, ताबूत लगेज रूम में पहुंच गया है, इसे खुद ही कोड लोड कर दिया जाएगा और उसे चेक करवा दिया गया है, नौजवान ने कहा। ओके, स्पार्क ने मुतमईन अंदाज में कहा और कागजात चेक कराने वाले काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो कागजात चेक कराकर ट्रांजिट लाउंज में पहुंच गया। ट्रांजिट लाउंज में वो सामान को जहाज में लोड होते हुए देखता रहा और फिर इसने ताबूत को जहाज में लोड होते देखा और जब ताबूत जहाज के अंदर पहुंच गया तो इसके चेहरे पर इत्मीनान के मुकम्मल आसार छाते चले गए। अब कोई ऐसी बात बाकी न रह गई थी जिससे इसे कोई खदशा बाकी रह जाता। और फिर थोड़ी देर बाद मुसाफिरों के जहाज में जाने का ऐलान होने लगा और गाड़ी लाउंज के सामने आकर रुक गई। मुसाफिर कतारें बनाकर गाड़ी में सवार हो गए और फिर थोड़ी देर बाद मुसाफिर जहाज में चढ़ते चले गए। स्पार्क ने भी कार्ड चेक कराया और फिर वो जहाज के अंदर सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जहाज के दरवाजे बंद हो गए और जहाज की रवानगी का ऐलान होने लगा और फिर चंद लम्हों बाद जहाज ने हरकत की और रनवे पर दौड़ना शुरू हो गया। स्पार्क ने इत्मीनान से नशिस्त पुश्त लगाई और मुतमईन अंदाज में आंखें बंद करके, लेकिन अचानक जहाज की रफ्तार सुस्त होने लग गई और स्पार्क ने चौंककर आंखें खोल दी। हजरात, जहाज में अचानक एक मामूली सी टेक्निकल खराबी पैदा हो गई है, इसलिए जहाज की रवानगी सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। 10 मिनट बाद दोबारा हम रवाना हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ मुसाफिरों से हम माज़रत ख्वाह हैं, इन्हें बाहर जाने की तकलीफ नहीं होगी, वो जहाज में ही मौजूद रहेंगे। पायलट ने ऐलान खत्म किया। स्पार्क के चेहरे पर हल्की सी तशवीश के आसार दौड़ते चले गए। गो जहाज में खराबी नामुमकिन नहीं थी और अक्सर ऐसा हो जाता था, लेकिन इसकी मौजूदा पोजीशन ऐसी थी कि इसके जहन में वहम उठ रहे थे कि इसने खिड़की से आंख लगा दी और बाहर का मंजर देखने लगा। जहाज मुड़कर एयरपोर्ट की शुमाली सीट सिंध ए के हैंगर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और फिर जहाज एक बड़े से हैंगर में दाखिल होकर रुक गया और बेशुमार लोग ट्रालियों पर मुख्तलिफ मशीनें खींचते हुए चूटियों की तरह जहाज से
चिपक गए और जहाज की चेकिंग शुरू कर दी। स्पार्क गौर से इस जगह को देख रहा था जहां जहाज के लगेज रूम थे, लेकिन लगेज रूम का दरवाजा बंद था और कोई ऐसी मशकूक कार्रवाई भी ना हो रही थी जिससे उसे खदशा पैदा होता। इसी लम्हे एयर होस्टेस की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा हुआ ट्रे इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ट्रे पर मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात मौजूद थे। स्पार्क ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए विस्की का पैग उठा लिया और एयर होस्टेस आगे बढ़ गई। स्पार्क ने एक बार फिर नजरें बाहर लगा दी। लगेज रूम का दरवाजा बदस्तूर बंद था। चंद लम्हों बाद जहाज से चिमटे हुए लोग मशीनों के तेजी से पीछे हटते चले गए। मुसाफिर हज़रात को इत्तला दी जाती है कि जहाज की खराबी दूर कर दी गई है और अब जहाज रवानगी के लिए पूरी तरह तैयार है। हम मुसाफिरों से इस तकलीफ के लिए एक बार फिर माजरत ख्वाह। पायलट की आवाज गूंजी और इसके साथ ही जहाज की दोबारा हरकत शुरू कर दी और स्पार्क के चेहरे पर एक बार फिर इत्मीनान की लहरें दौड़ती चली गईं। जहाज जब हैंगर से निकलकर वापस रनवे पर पहुंचा तो पायलट रूम का दरवाजा खुला और सेकंड पायलट तेज कदम उठाता दरमियानी राहदारी से बढ़ता चला गया। आप पायलट रूम में आ जाइए, सेकंड पायलट ने बड़े मौदबाना लहजे में स्पार्क के पास आकर कहा। मैं क्यों? स्पार्क ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। आपके नाम इमरजेंसी पैगाम है, कोई साहब आपसे फौरन ट्रांसमीटर पर बात करना चाहते हैं, सेकंड पायलट ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। स्पार्क चंद लम्हे सोचने के बाद उठ खड़ा हुआ। उसे यह ख्याल आया था कि शायद रेड ब्लू उसे कोई अहम इत्तला देना चाहता हो। बहरहाल सेकंड पायलट के साथ चलता हुआ वो पायलट रूम में दाखिल हो गया। इस वक्त जहाज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस जगह पहुंच गया जहां से वो जहाज में सवार हुए थे। जैसे ही स्पार्क पायलट रूम में दाखिल हुआ, पायलट रूम में मौजूद एक नौजवान ने जो दरवाजे के साइड में खड़ा था इंतहाई फुर्ती से स्पार्क को अपने दोनों बाजुओं में जकड़ना चाहा, मगर स्पार्क इस नौजवान की तवक्को से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला और वो हमला होते ही अचानक नीचे को झुका और नौजवान जो उसे पुष्ट की तरफ से दोनों बाजुओं में जकड़ना चाहता था उड़ता हुआ सेकंड पायलट पर जा गिरा और इसी लम्हे स्पार्क ने फुर्ती से कोने में अपने जिस्म को समेट लिया और साथ ही इंतहाई फुर्ती से कोट के अंदर जाकर इसका हाथ बाहर निकला कि इसके हाथ में एक जदीद तरीन किस्म का बम मौजूद था। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो मैं बम को स्विच ऑन कर दूंगा, स्पार्क ने चीख कर कहा और सेकंड पायलट ने टकरा कर वापस उठते वाले नौजवान एकदम अपनी पर साख्त हो गया। वाकई स्पार्क के हाथों में ऐसा जदीद बम था कि अगर वो फट जाता तो पूरे जहाज के परखचे उड़ जाते। पायलट और सेकंड पायलट का रंग भी जर्द हो गया। जहाज उड़ाओ और सीधे रूसिया के दारुल हुकूमत मोको जात उतरो, ये मेरा फाइनल हुक्म है, स्पार्क ने घुराते हुए कहा। मैं मगर जहाज में इतना तेल मौजूद नहीं है कि बराह रास्त मोको तक जा सके, पायलट ने घबराते हुए लहजे में कहा। कोई बात नहीं, यहाँ से उड़ाओ फिर गुलिस्तान के दारुल हुकूमत बाबुल के हवाई अड्डे पर उतर जाओ, वहां से तुम्हें तेल मिल जाएगा, स्पार्क ने अपने फैसले में तरमीम करते हुए कहा। पायलट ने चूंकि जहाज रोक दिया था इसलिए वो एक चीज जगह के करीब मौजूद था जहां से मुसाफिर सवार होते थे। देखो मिस्टर, हमारी हवाई कंपनी का इस सिलसिले में कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ यहाँ के हुकाम के हुक्म पर किया गया है। ये जो जवान भी तुम देख रहे हो मकामी गार्ड है, अगर तुम कहो तो मैं इसे उतार देते हैं तो हम इसे उतार देते हैं और तुम इत्मीनान से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम सब कुछ भूल जाएंगे। सेकंड पायलट ने जवाब जो स्पार्क को उठाकर कैबिन में ले आया था बोल पड़ा। ठीक है, इस आदमी को नीचे उतार दो, बकाया हुक्म बाद में दूंगा, लेकिन याद रखो अगर तुमने जरा सी भी कोई गलती हरकत की तो कोशिश की भी तो मैं बम ऑन कर दूंगा, स्पार्क ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और सेकंड पायलट ने पायलट गेट खोला और उस नौजवान को बाहर निकलने का हुक्म दिया और वो नौजवान खामोशी से नीचे उतर गया और सेकंड पायलट ने गेट बंद करके उसे लॉक कर दिया। अब उड़ाओ जहाज और सीधे बाबुल जाओ, चलो, स्पार्क ने पायलट को हुक्म देते हुए कहा। मगर तुमने हमारी ऑफर मंजूर कर ली थी, सेकंड पायलट ने घबराए हुए लहजे में कहा। वो तो मैंने सिर्फ इस गार्ड के नीचे उतारने की हद तक मंजूर की थी क्योंकि इसकी हरकत और सकनात तब बता रही थी कि वो तरबियत याफ्ता गार्ड है और किसी भी लम्हे वो मुझ पर दोबारा हमला कर सकता था। स्पार्क ने बड़े जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा है कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, पायलट ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। चलाओ जहाज और जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना यकीन करो कि मैं खुद तरबियत याफ्ता पायलट हूँ, मैं तुम दोनों को हलाक करके भी जहाज से जा सकता हूँ, स्पार्क ने सख्त लहजे में कहा और दूसरे लम्हे इसने दूसरा हाथ पतलून के जेब के अंदर डाला और फिर जब इसका हाथ बाहर आया तो इसके हाथ में प्लास्टिक का बना हुआ एक छोटा सा पिस्तौल था।
ऐसे प्लास्टिक का जिसे बच्चों के खिलौने के लिए शफाफ प्लास्टिक की हवा भरने वाली बत्तखें और दूसरे जानवर बनाए जाते हैं और फिर इसमें हवा भर दी जाती है। इस्पाक ने प्लास्टिक का वो पिस्तौल निकाला और दूसरे लम्हे इसने इसके दस्ते को मुंह से लगाकर जोर से फूंक मारी और पिस्तौल हवा भरने से भूलता चला गया और इस्पाक ने अंगूठे की मदद से इसका बटन बंद कर दिया। अब वो प्लास्टिक का पिस्तौल मुकम्मल पिस्टल था। इसने ये सब कुछ इतनी फुर्ती से किया कि पायलट और सेकंड पायलट देखते रह गए। अब एक लम्हे के अंदर जहाज चलाओ वरना, इस्पाक ने घुराते हुए कहा। देखो मिस्टर, सेकंड पायलट ने शायद एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने पहले कि वो फिक्रा ही मुकम्मल कर सकता, इस्पाक ने प्लास्टिक पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी ठस की आवाज आई और सेकंड पायलट चीख मारकर पुश्त के बल केबिन की दीवार से टकराकर नीचे जा गिरा। प्लास्टिक पिस्टल से निकलने वाले छोटी सी गोली इसके सीने पर पड़ी। चंद लम्हे तड़पने के बाद इसने दम तोड़ दिया। इस नन्ही सी गोली ने सेकंड पायलट का पूरा सीना खोल दिया। गोली सीने के अंदर जाकर बम की तरह फट गई थी। ये क्या किया? चीफ पायलट ने जर्द चेहरे के साथ हकलाए हुए लहजे में कहा। एक लफ्ज निकाले बगैर जहाज उड़ाओ, वरना लफ्ज मुंह से निकालते ही तुम्हारा भी यही असर होगा। इस्पाक ने रिवॉल्वर का रुख चीफ पायलट की तरफ करते हुए कहा। ठीक है, अब मजबूरी है, चीफ पायलट ने कहा और इस्पाक की तरफ पुश्त करके इसने हेडफोन कानों से लगाया और जहाज को हरकत में ले आया। इस्पाक खामोश खड़ा था। यहाँ हमारा पार्ट 6 इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब सफा नंबर 134 से समाअत फरमाइए। शुक्रिया।